반갑습니다. 위대한 복음 예수 그리스도 그 8번째 시간입니다. 이번 세션에서는 예수님과 니고데모의 대화를 듣게 됩니다. 예수님은 이 유대교 지도자에게 거듭나다로 표현하신 거듭남의 신비에 관해서 가르쳐 주셨습니다. 그리스도인은 하나님의 아들을 믿음으로써 하나님의 영으로 다시 태어납니다. 거듭남은 하나님의 복음 안에서 모든 믿는 자를 변화시켜 주신다는 확신의 근거입니다. 이제 우리가 이 본문 말씀을 읽고 니고데모와의 대화 속으로 참여해서 거듭남의 비밀에 대해 더욱 자세히 한번 살펴보겠습니다. 요한복음 3장 1절에서 8절 말씀과 16절 말씀을 제가 봉독해 드리겠습니다. 그런데 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라. 그가 밤에 예수께 와서 이르되 랍비여, 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할 수 없음이니이다. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있사옵나이까? 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 임의로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Jesus had traveled to Jerusalem for the Passover feast. One night, a religious man came to see Jesus. The man's name was Nicodemus. Nicodemus was a Pharisee. He studied and taught God's laws, and he tried very hard to obey the law. Nicodemus wanted to know more about Jesus. Rabbi, he said, we know that you have come from God. You are a teacher, and no one could do the miracles you do unless God is with him. Nicodemus had that right. Jesus said, I tell you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Now Nicodemus was confused. He thought that keeping all God's laws was how a person got into heaven. Besides, what Jesus said didn't make any sense. How can anyone be born when he is old? Nicodemus asked. Jesus said, a man cannot enter God's kingdom unless he is born of water and the Spirit. Whatever is born of the flesh is flesh, and whatever is born of the Spirit is spirit. When a baby is born, he gets physical life from his parents. Physical life doesn't last forever, but the Spirit gives people spiritual life so they can live with God forever. Jesus said, don't be surprised I told you that you must be born again. Nicodemus still didn't understand. How is this possible, he asked. Jesus replied, we talk about what we know, and we tell others about what we have seen, but you don't believe what I'm telling you. When you don't believe what I say about things I've seen on earth, how will you believe what I say about things I've seen in heaven? No one has ever gone up into heaven except the Son of Man. He came down from heaven. Do you remember how Moses raised up the bronze snake in the wilderness? Everyone who looked at it was healed. Like that, the Son of Man will be raised up so that everyone who believes in him will have eternal life. Then Jesus told Nicodemus about God's great plan. Jesus said, God showed his love in this way. He sent his one and only Son to save the world.
everyone who believes in him will not perish but will have eternal life. God didn't send his son to declare the world guilty, but to save the world. Anyone who believes in him is found not guilty, but anyone who does not believe in him is guilty already. Nicodemus needed new life, eternal life, but he could not do anything to earn it. Eternal life is a gift that comes only from God. God showed his love in this way. He sent his one and only Son to save the world. Everyone who believes in him will not perish, but will have eternal life. 지난 사회 명절에 있었던 일입니다. 결혼 후에 처음 맞는 바로 명절이었습니다. 그래서 부모님 선물 외에 처음으로 조카를 위한 선물을 준비해야겠다라고 생각했습니다. 2살짜리 조카에게는 조금 과분할 수 있는 그런 엄청난 크기의 장난감을 준비해 갔습니다. 좋은 고무부로 기억되고 싶은 마음에 나름 비싸고 좋은 장난감을 준비했습니다. 드디어 조카를 만났고 이 조카에게 고모부가 선물 사왔다고 생색이란 생색은 정말 다 내면서 선물을 전달해 주었습니다. 다행히 조카도 이 장난감을 보자 눈이 동그래져서 막 달려왔습니다. 그런데 신나게 포장을 뜯고 장난감을 딱 꺼내서 작동시키려고 했던 바로 그 순간에 문제가 하나 있었습니다. 저는 그때의 그 당혹함을 지금도 잊을 수가 없습니다. 장난감을 꺼내서 스위치를 탁 켰습니다. 그런데 이게 무슨 일일까요? 장난감이 아무런 반응을 하지 않았습니다. 이게 왜 안 되지? 하면서 장난감을 막 이리저리 막 살펴보고 있는데 장난감 밑에 이런 스티커 하나가 붙어 있는 것을 발견하게 되었습니다. 건전지 별도 구매. 장난감도 사본 사람이 살 수 있는 거구나 싶었습니다. 결국 조카도 이 움직이지 않는 장난감에 금방 실증을 느껴버렸고 좋은 고모부가 되어보겠다고 기대했던 저는 한순간에 말뿐인 고모부가 되어버렸습니다. 기대했던 모습과 실망하는 모습을 둘 다 이렇게 지켜보면서 와, 역시 쉬운 게 없구나 라는 것을 깨달았던 그런 명절이 기억납니다. 혹시 여러분들도 물건이 제대로 작동하지 않아서 실망하거나 곤욕스러웠던 그런 경험이 있진 않으셨나요? 그리스도인은 구원을 하나님께서 우리에게 주신 선물이라고 믿습니다. 하나님 아버지께서 구원을 선물로 주심으로 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그런데 이 구원이라는 하나님의 선물에도 천국 열쇠는 별도 구매라는 스티커가 붙어 있다면 얼마나 우리가 허무하겠습니까? 나는 하나님으로부터 구원받은 자녀라고 정말 찰떡같이 믿고 구원에 관해서만큼은 확신하면서 살아왔습니다. 그런데 정말 결정적인 순간에 구원은 받았으나 천국은 보장되지 않는다라고 말씀하신다면 우리는 얼마나 좌절하고 얼마나 상심하게 되겠습니까? 정말 다행인 것은 하나님께서 우리에게 주신 이 선물에는 건전지 없음, 이런 것 같이 실망감을 안겨주는 공지 따위는 전혀 없습니다. 하나님의 선물에 관해 아주 좋은 소식은 죄사함과 함께 성령님을 받게 된다는 사실입니다. 성령님은 하나님의 말씀을 따라 사는 우리에게 힘을 주시는 분입니다. 그리스도인의 삶에는 영적 건전지가 이미 포함되어 있다는 말이죠. 성령님께서 우리 안에 거하셔서 우리가 하나님과 다른 이들 앞에서 올바로 살아갈 수 있는 힘을 주시기 때문입니다. 오늘 본문은 하나님의 구원 선물에 특히나 관심을 갖고 그 관심을 표현하고 있는 바로 니고데모의 이야기입니다. 니고데모가 한밤중에 예수님을 찾아왔습니다. 왜 그는 한밤중에 예수님을 만나고자 했을까요? 아마도 다른 바리새인들에게
이 만남을 들키고 싶지 않았을 수 있습니다. 아니면 또 그때가 대화를 나누기에 가장 좋은 시간이었을지도 모릅니다. 이유야 어떻든 간에 니고데모가 예수님을 찾아와서 만남이 성사되었습니다. 둘의 대화는 니고데모가 예수님의 이 가르치시고 치유하시는 사역을 인정하는 것으로부터 시작되었습니다. 그는 예수님의 사역에 하나님의 은혜가 함께 하심을 깨닫고 예수님이 베푸신 이 표적에 찬사를 보냈습니다. 그러나 니고데모가 예수님의 특별하신 사역에 의미를 부여한 것은 바로 여기까지였습니다. 니고데모는 예수님을 좋은 선생님이자 도덕적인 사람으로 봤습니다. 삶의 귀감이 될 만한 인물 정도로 생각한 것입니다. 그런데 그에 대한 예수님의 반응은 또 너무나 뜻밖이었습니다. 예수님께서는 니고데모의 그런 찬사를 받아들이지 않으셨습니다. 니고데모를 칭찬하거나 존중하지도 않으셨습니다. 그 대신에 거듭나지 않는다면 하나님 나라를 볼 수 없다고 아주 딱 잘라서 말씀하셨습니다. 위로부터 다시 태어나지 않으면 하나님의 구원을 얻을 수 없습니다. 바로 징조는 볼 수 있을지 몰라도 그 의미는 알 수 없는 것입니다. 니고데모가 예수님께 아주 진지하게 여쭈었습니다. 예수님의 말씀을 조금 더 이해하지 못했기 때문에 조금 더 분명히 말씀해 달라고 재차 부탁했습니다. 아마도 니고데모는 자신이 종교 지도자로서 하나님과 이미 올바른 관계를 맺고 있으며 또 하나님 나라를 이루시려는 그 주님의 계획에 대해서도 이미 어느 정도 다 알고 있다라고 믿은 것 같습니다. 또한 율법을 철저히 준수해야 하나님의 위대하신 역사를 더 잘 체험하고 해석할 수 있다고 생각했는지도 모릅니다. 이런 니고데모의 모습은 오늘날 종교인들의 모습과 별반 다르지 않습니다. 교회에서 양육받았거나 어느 정도의 그런 신앙의 연륜, 신앙의 경험, 신앙의 능력이 있는 사람들은 자신이 하나님과 하나님의 길로 나아가는데 더 유리하다라고 믿기 쉽습니다. 영적 관심이 있는 것만으로도 하나님과의 그런 올바른 관계를 맺을 수 있다고 생각하기 때문입니다. 예수님께서는 니고데모에게 처음부터 아주 분명하게 말씀하셨습니다. 하나님 나라를 경험하고 그 하나님 나라에 들어가려면 반드시 새로 태어나야 한다라고 밝히셨습니다. 하나님과 새로운 관계를 맺으려면 우리는 반드시 성령님의 인도하심을 따라야 합니다. 예수님은 이 거듭남의 의미를 성령님으로 다시 태어나야 하는 것과 연결하셨습니다. 니고데모는 이 예수님과의 대화를 통해서 어떤 내밀한 정보를 얻고자 할 것이 아니라 바로 성령님으로부터 다시 태어나야 했습니다. 즉 방법을 찾고 그 방법대로 실천하는 것이 중요한 것이 아니라 자신의 모든 것을 내려놓고 오직 성령님, 오직 이 성령님으로 다시 태어날 수 있어야 했던 것입니다. 니고데모와 예수님의 대화는 계속되었습니다. 이번에는 예수님께서 대화의 주도권을 잡고 거듭남과 그 의미에 관해서 아주 자세히 설명해 주셨습니다. 여기서 예수님은 이스라엘 종교 지도자들과 예수님과 그 제자들, 이 사이의 대화가 서로 엇갈려 왔던 것에 대해 말씀하셨습니다. 그때까지 이 종교 지도자들은 예수님의 증언을 거절해 왔습니다. 그렇기 때문에 니고데모는 여기서 한 가지의 중요한 의문을 제기했습니다. 어떻게 그들은 예수님의 증언은 거부하면서 예수님의 가르침에 대해서는 찬사를 보낼 수 있었습니까? 예수님은 이 질문의 답을 기다리지 않으셨습니다. 그 대신 예수님께서는 자기 자신이
바로 하늘에서 내려온 인자라고 선포하셨습니다. 예수님께서는 하나님을 이 세상에 보여주기 위해 인간의 몸을 입고 오신 하나님의 아들이십니다. 이어진 대화는 놀랍게 전환되었습니다. 예수님께서는 구약의 민수기, 이 민수기 21장 4절에서 9절 이야기를 니모데모에게 다시 상기시켜 주셨습니다. 그 이야기는 이스라엘 백성이 자신의 처지를 불평하는 내용입니다. 하나님이 그들을 애굽에서 건져 주셨음에도 불구하고 그들은 순종하지 못함으로써 약속의 땅에 들어가지 못했고 40년간 광야를 헤매야만 했습니다. 그러나 그동안에도 하나님은 그들을 인도하셨고 물과 음식을 제공하며 돌보아 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 하나님이 주신 음식을 탐탁지 않게 여기며 하나님이 일부러 자기들을 광야로 데려와 죽게 하신다고까지 비난했습니다. 이스라엘 백성에게 화가 나신 주님께서는 그들에게 불뱀을 보내어서 벌하셨습니다. 뱀들이 사납게 막 물어대자 백성들이 한 명, 두 명 회개하기 시작했습니다. 하나님은 그들을 구하기 위해서 모세에게 놋뱀을 긴 장대 위에 매달라고 말씀하셨습니다. 악의 상징이었던 이 뱀을 올려다보는 자마다 자연스럽게 치유되었습니다. 모세 시대에는 하나님의 인도하심 외에는 다른 그 어떠한 치료의 방법이 없었습니다. 이스라엘 백성들이 불뱀에 물린 그 상처를 민간요법으로 막 치료해보려고 아무리 노력했지만 그 어떤 효과도 나타나지 않았습니다. 그저 긴 장대 위에 달린 그 놋뱀을 쳐다보는 것이 유일한 치료 방법이었습니다. 예수님은 인자인 자신을 바로 그 구약시대의 놋뱀에 비유하셨습니다. 우리 죄와 그로 인한 모든 죄책감, 이 수치심의 무게를 신이 짊어지신 순간이 반드시 올 것이다 라는 사실을 가르쳐 주신 것입니다. 십자가는 우리 죄가 얼마나 추악한지 보여줄 뿐만 아니라 바로 우리의 구원의 근원이 됩니다. 이처럼 우리가 영생을 얻는 유일한 방법, 그 유일한 길은 믿음의 눈으로 주님을 온전히 바라보는 것밖에 없습니다. 죄의 고통을 치유받고 죽음의 형벌을 사함받을 수 있는 유일한 길, 그것은 바로 주님을 온전히 바라보는 것밖에 없습니다. 거듭나기 위해서는 다음과 같은 과정을 거쳐야만 합니다. 즉, 복음을 들고 구원의 유일한 길 되시는 예수님을 바라보면서 그 가르침과 완전하신 삶, 그 대속의 죽음과 부활을 믿는 그 삶을 살아가는 것입니다. 이 과정을 온전히 거친 사람만이 비로소 거듭날 수 있습니다. 지금까지 예수님이 니모데모에게 영생과 거듭남에 관해 가르치신 것을 살펴보았습니다. 이제는 성경에서 가장 유명한 구절, 바로 이 세상을 향한 하나님의 사랑을 나타내는 기쁜 소식을 요약한 구절을 살펴볼 것입니다. 잠시 이전 동안 공부했던 내용들을 한번 묵상하고 지나가십시다. 정리가 된다면 요한복음 3장 16절 말씀을 조용히 한 10번쯤 읽어봅시다. 그러면 이 전체 맥락 속에서 이 말씀을 보다 깊이 있고 은혜롭게 이해할 수 있습니다. 잠깐 동안 영상을 멈추시고 우리 요한복음 3장 16절 말씀을 같이 조용히 한번 묵상하면서 다시 공부를 시작하겠습니다.
이 말씀에서 초점은 하나님께서 세상을 얼마나 사랑하시는가입니다. 이때 사랑은 곧 자기 희생을 의미합니다. 로마서 5장 8절 말씀에서 하나님께서는 자기 아들을 내어줄 만큼 우리를 사랑하신다라고 말씀하십니다. 예수님은 죽으심으로써 잃어버린 자들을 찾아 구원하셨습니다. 우리가 하나님께 떨어진 채로 아직 죄인 되었을 때 말입니다. 요한복음 3장 16절 말씀은 하나님께서 자신을, 즉 자신의 아들을 우리 같은 죄인을 위해 내어주셨다라는 사실을 상기시켜주는 말씀입니다. 구원의 은혜가 얼마나 소중한지는 지각의 정도가 더 커졌을 때, 즉 우리가 예수님의 독특한 그 본질을 깨달을 때 느낄 수 있습니다. 여기서 예수님은 오직 한 분, 바로 독생자로 묘사됩니다. 세상에서 단 한 분, 대체 불가능한 유일무이한 존재라는 뜻입니다. 이만큼 소중하신 예수님과 아름다운 복음의 가치는 상상 이상입니다. 우리에게 주신 이 선물이 특별한 이유는 선물 안에 담긴 사랑의 의미가 있기 때문입니다. 중요한 것은 이 선물 자체가 아니라 선물 안에 담겨 있는 사랑이 중요합니다. 하나님께서는 우리를 향하신 그 사랑을 표현하기 위해 언제라도 꺼내볼 수 있는 그런 평범한 선물을 주신 것이 아닙니다. 우리를 향한 사랑 때문에 자신의 아들을 희생하시고 우리에게 보내어 주신 것입니다. 이것이 바로 그리스도인의 삶을 지탱하는 하나님의 사랑입니다. 요한복음 3장 17절 말씀에는 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하기 위함이 아니라 오히려 구원하기 위함이다 라고 말씀합니다. 성경은 예수님께서 자신을 믿지 않는 세상을 심판하실 날이 올 것이며 그리스도를 통해 값없이 주시는 이 구원 선물을 거절하는 자에게 심판이 임할 것이라는 사실을 분명하게 밝히고 있습니다. 그러나 심판에 앞서서 그리스도의 은혜가 베풀어질 것입니다. 심판이 있기 전에 온 세상에 하나님의 아들에 관한 소식이 전해지게 됩니다. 요한은 바로 이 예수님을 거절한 자들은 이미 하나님 앞에 유죄 판결을 받았다라고 썼습니다. 이것은 마치 살인죄로 체포된 범죄자가 바로 법정에서 죄가 입증되어 선고를 받았지만 아직 형이 집행되지 않아 죽음을 기다리는 것과 같은 그런 상황입니다. 즉 불신자는 유죄가 확증되어 선고를 받고 형이 집행될 날을 기다리며 살아가는 모습입니다. 반면에 복음의 기쁜 소식은 그리스도께서 우리를 대신해 죽으러 오셨음을 의미합니다. 예수님을 믿으면 예수님께서 형이 집행될 날을 기다리며 살아가던 우리를 대신해서 이미 형 집행을 받으셨다는 뜻의 하나님의 구원을 이해할 수 있게 됩니다. 하나님의 은혜로 우리는 죄의 감옥에서 풀려나서 그리스도 안에서 새로운 삶을 살아갈 수 있게 됩니다. 모든 형이 이미 예수 그리스도를 통해서 다 집행되었기 때문입니다. 그러나 불행하게도 본문에서 보여주듯이 인간은 빛 대신 이 예수 그리스도보다 어둠을 더 사랑합니다. 우리의 죄 가운데 태어나 죄 가운데 살아가기 때문입니다. 우리는 예수님을 믿으면서도 죄를 지을 수 있고 빛 대신 예수님을 구하면서도 어둠의 일을 쫓을 수 있다는 이 잘못된 생각이 팽배한 이 사회에서 살아가고 있습니다. 본문은 예수님을 영접한 자들의 삶이 어떠한지 말해주고 있습니다. 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라. 예수님께 나오는 사람들은
그들 삶 구석구석에 주님의 빛을 비추어 속속들이 새롭게 해주시기를 원합니다. 우리의 마음을 하나의 영적인 집이라고 한번 상상해 봅시다. 예수님을 통해 주시는 그 하나님의 구원의 은혜를 받으면 성령 하나님이 그 안에 거하심으로써 마음이라는 집의 주인인 성령님이 되십니다. 성령님이 집 주인으로서 주님께서는 모든 방에 들어갈 권리가 있으시며 또 뜻대로 그 방들을 개조하실 수도 있습니다. 왜냐? 바로 그 영적인 집을 직접 소유해 주셨기 때문입니다. 그리스도께서 자기 피로 값을 다 치르셨기 때문에 그럴 수 있습니다. 우리는 이 마음이라는 이 영적인 집에서 주님께 보여드리고 싶은 부분만 보여드리고 또 어떤 방은 잠가놓은 채 들어가지도 못하시게 그렇게 막고 있는 것은 아닌지 한번 곰곰이 돌아볼 수 있어야 합니다. 성경은 예수님이 빛이심을 상기시켜 주십니다. 주님께서는 우리 마음 구석구석을 다 비추시면서 변화시켜 주십니다. 여러분, 거듭남은 하나님의 초자연적인 역사입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 모든 믿는 자에게 복음을 전파할 그 책임을 주셨습니다. 하나님께서는 우리에게 우리가 성령님으로 변화되었듯이 이 믿는 자들을 초자연적으로 변화시킬 수 있는 하나님의 능력을 신뢰하고 복음을 전하라라고 말씀하십니다. 니고데모는 이 예수님의 가르침에 관심을 가진 그 종교 지도자였습니다. 예수님은 그에게 필요한 것은 더 많은 종교 행위가 아니라 새로운 삶, 거듭남의 삶이라고 말씀하셨습니다. 거듭남에 관한 이 예수님의 가르침은 예수님을 떠나서는 영적인 삶을 살 수 없음을 일깨워주는 말씀입니다. 하나님은 세상을 이처럼 사랑하셨습니다. 예수님을 믿는 모든 사람이 멸망하지 않고 영생을 얻을 수 있도록 자기 아들을 내어주실 정도로 말입니다. 이제 주님께서 보여주신 그 특별한 사랑, 그 소중한 사랑을 우리 마음속 깊이 심어서 잘 간직할 수 있기를 바랍니다. 그 사랑을 믿고 확신하며 나아가는 길만이 우리가 거듭날 수 있는 유일한 길이 됩니다. 거듭나지 않는다면 더 이상의 생명이 없음을, 오직 거듭남으로 인해 주님과 영원히 함께 할 수 있음을 기억하면서 날마다 새로운 삶, 거듭나는 삶을 살아가는 여러분들이 될 수 있기를 바랍니다. 이제 찬양 한 곡을 함께 나누겠습니다. 이 찬양은 요한복음 3장 16절 말씀을 주제로 스캇 브레너 목사님께서 작곡한 그런 찬양입니다. 서울 지하철 1호선에서 흑인들이 335 모여서 이 곡으로 노래를 하고 찬양을 하는데 하나님께서 주신 이 사랑을 얼마나 기뻐하면서 노래하는지 우리가 함께 들으면서 그 은혜와 그 기쁨을 함께 나누어 보겠습니다. 하늘보다 높으신 주 사랑, 바다보다 높으신 주 사랑, 나를 향한 그거 높으신 사랑, 되고 되그 모든 것 내게서 멀리 거두셨네. 나의 수지 찬양되어네. 하늘보다 높으신 주 사랑, 바다보다 높으신 주 사랑, 나를 향한 그거 높으신 사랑, 되고 되고 모든 것 내게서 멀리 거두셨네. 나의
감사드리니 주님의 그 은혜 나 찾아주시 그 사랑 오 주님의 정우 사랑해요 경배해요 나 주 위에 살리 영원토록 신실하신 주 사랑이 전하리 하늘보다 높으신 주 사랑 바다보다 높으신 주 사랑 나를 향한 그 높으신 사랑 어때고 그 모든 것 내게서 멀리 거두셨네 나의 고난 쓰지 찬양되어 영원히 감사드리니 주님의 그날 찾아주시 그 사랑 또 주님의 종 사랑해요 경배해요 나 주 위에 살리 영원토록 신실하신 주 사랑을 전하리 하나님께서 세상을 사랑하사 것은 자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 것은 자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 것은 자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 것은 자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 나 믿네 나 믿네 나 믿네 다시 사신 동생자 나 믿네 나 믿네 나 믿네 다시 사신 동생자 나 믿네 하나님께서 세상을 사랑하사 것은 자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 것은 자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 나 믿네 나 믿네 나 믿네 다시 사신 동생자 나 믿네 나 믿네 나 믿네 나 믿네 다시 사신 동생자 나 믿네 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 우리를 사랑하셔서 하나님께서는 하나님의 사랑하는 아들 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내어 주셨습니다. 하나님, 이제 우리가 이 복음의 기쁜 소식을 오직 믿음으로, 나의 믿음으로 완성하게 하여 주시옵소서. 우리가 이것을 믿고 이 복음을 전함을 통하여서 하나님을 통한 영적인 거듭남, 그 거듭남의 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 변화시켜 주시옵소서. 거듭남 삶을 통하여서 날마다 하나님과 더 가까워지기 원하는 우리 모두가 될 수 있기를 간절히 소망합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다.